شاہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اتنی زیادہ کوئی پینک سچویشن اسلام آباد میں ہوئی ہے, ہر گھنٹے بعد کوئی نئی خبر ہے, کچھ نہ کچھ حالات بدل رہے ہیں. وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر عوام سے خطاب یا بات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی سے کچھ لمحے پہلے تک بھی انہوں نے گفتگو کی. سر, اب ووٹنگ کو لے کر حکومت نے حکمت عملی تبدیل کی ہے. آپ کے بھی علم میں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا ہے ووٹنگ کے دن. اب وہ کل خود بھی آ رہے ہیں ایوان میں, اور اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی کہا ہے کہ آپ ایوان میں آئیں. اس کے پیچھے اسٹریٹجی تبدیلی کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پینک کس نے پھیلایا ہے. پینک کون پھیلاتا ہے؟ پینک وہ پھیلاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے, جس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہوتی. وہ ہراسمنٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور جب نہیں پہنچ سکتا پھر بھاگ جاتا ہے. ہم سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, میچور سیاسی پارٹیاں ہیں, اقتدار میں بھی رہی ہے, مخالفت میں بھی رہی ہے, مخالف بھی رہے ہیں, دوست بھی رہے ہیں. مگر ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کا آئین موجود ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے. اگر کوئی باورائے آئین ہونا چاہتا ہے, آئین سے اوپر پلے کرنا چاہتا ہے, تو ان لوگوں نے بڑے بڑے لوگ جو تھے, جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, وہ آج بھی بیرون ملک بیٹھے ہوئے آ نہیں سکتے. تو اگر کوئی کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں اپنا کام باورائے آئین سے بھی اوپر کر سکتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں غلط فہمی میں ہے. غلط فہمی سے نکل جائے. اگر ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے, تو اس کا قصور ہمیں تو ہمارا تو نہیں ہے. ہم ہر بات کے لیے تیار ہیں. ہم ہر اس کے جو پلاننگ ہے ان سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. شاید یہ اپنے ممبر وہ لے آتا ہے جن کو کل استعفے دلوانے کی بات کر رہے تھے. جی بالکل, بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ کل استعفے بھی رکھ سکتے ہیں سامنے. دین واٹ, ووٹنگ ہوگی پھر بھی ووٹنگ ہوگی. پھر بھی ووٹنگ ہوگی. کیوں نہیں ووٹنگ ہوگی؟ تو جب 172 ہمیں دکھانے ہیں, یہ ہے آئین کے اندر, کوئی استعفیٰ دے نہ دے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پاس ایک ہتھیار تھا استعفاؤں کا 2014 میں, دیے بھی تھے. ہاں, اور استعفے دیے بھی ہوئے تھے. مگر ہم بیچ میں پڑے, ان کو بتایا کہ استعفیٰ دو گے کہیں کے نہیں رہو گے, اور میں نے بات کی تھی خود. اگر کل پھر استعفے دے دیتے ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں گے کہ نہیں, ان کے منظور نہیں کریں گے, جیسے آپ پہلے بھی حکومت نے منظور نہ کی ہے؟ شاید منظور کر بھی دے, شاید منظور بھی کر لیں. تو پھر کیسے چیزیں چلے گی؟ اتنا بڑا ان کا نمبر ہے, اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا تو الیکشن ان کی سیٹوں پر یا جنرل انتخاب؟ ان کی سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کو تیار ہیں. یہ 2 دن پہلے ایک رابطہ ہوا ہے جس کی کل بھی بڑی خبر رہی. پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو میں یہ کہا کہ وہ رابطہ ادھر سے آیا تھا, پیغام سیدھا کہہ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو پرسوں پارلیمان میں میری بھی کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس پیغام آیا تھا وہاں سے پرائم منسٹر کی طرف سے. یہ پیغام کس نے کس کو بھیجا, اور اگر آپ بات کرنے کو تیار ہیں تو پھر کی کیوں نہیں؟ دیکھیں, بات سنیں, نہ پیغام ہم نے بھیجا, نہ پیغام کسی اور نے, اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. اسٹیبلشمنٹ نے کل مکمل تردید کر دی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ بیچ میں پڑے, ہمیں بلایا گیا تھا, ہم گئے تھے, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ یہ بات کی. اپوزیشن نے کہا کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے, ہر چیز آ گئی ہے. اس وقت اگر اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لیتی ہے تو اپوزیشن کہیں کی نہیں رہتی. پھر یہ جو جبر ہے لوگوں کے اوپر رہے گا. جو الائز ہمیں ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے, وہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایشوز تھے. تو اب بہتر ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہم نے پہلے دن یہ بات کہی تھی جب سے میڈیا ہم سے پوچھ رہی تھی کہ کون سا وہ طریقہ ہے جو آپ اس کو اتاریں گے, تو ہم آپ کو ہر وقت کہتے تھے آئینی طریقہ. بالکل. اور ہم نے وہ آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. آئین کے اندر بالکل واضح ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ کار. اس میں نہیں کوئی نیچے کر سکتا ہے, نہیں اوپر کر سکتا ہے. اگر کوئی آگے پیچھے یا کسی ایڑی بیڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ آئین کے زمرے میں آتا ہے.
आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि फिर आईनी तरीकेकार से हैंडल करेंगे अगर कुछ गैर आईनी करने की कोशिश, आपको कोई वाइब्स आ रही है अपोजिशन को कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हो सकता है? क्या कर सकते हैं? ज्यादा ये है कि स्पीकर वोटिंग लेट हो जाए, नताइज ना दें, अपना वो स्पीकर जो है वो कहे जी मुझे पेट में दर्द पड़ गया है, मैं तो डिप्टी स्पीकर तो है वहाँ, बैठ नहीं सकता, तो वो अंदर चला जाए, फिर जो दूसरा है वो कहे मेरे भी मरोड़ पड़ गए। ये तरीके हैं सर, ये तो बहुत ही गैर संजीदगी। मतलब अगर वो ऐलान ही नहीं करते कल वोटिंग का, फिर आप क्या करेंगे? आइन मौजूद है, ये वोटिंग ऐसी है, डिवीजन है, इसमें जो एक डिवीजन में जाएगा वोट देने तो उनको टिक होता है, फाइल होता है, नाम के ऊपर टिक करते जाते हैं, वो गेट के ऊपर पड़ा रहता है, तो उसके नंबरिंग से होता है। शाह साहब, कल जैसे भी आपने भी कहा, बात भी हम करें कि खुद पीटीआई भी आ रही है, ऐवान में मौजूद होगी। ये जुमेरात वाले सेशन में भी हमने देखा कि कुछ इस तरह के नारे और बातचीत की गई कि अपोजिशन के लोगों ने एक दूसरे को जरा कंट्रोल किया, रिस्ट्रेन किया कि बदमजगी ना हो, मामला हाथ से ना निकले, हमारा मकसद वोटिंग है, वोटिंग होनी चाहिए, बट हुकूमत की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई। कल ऐवान के अंदर आप सब आमने सामने होंगे, अगर वहां से कोई ऐसे मामलात, उनके कुछ लोग अंदर आते हैं, कोई उकसाने का काम होता है, तो फिर हैंडलिंग किस तरह से होगी वहां पर? इसी को कोई बहाना बनाकर कोई और फैसला कर लिया जाए? देखिए, हमने हर कॉर्नर से बात की हुई है कि पार्लियामेंट को आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेफ नहीं है कि मुल्क का कोई अदारा सेफ नहीं है। अगर पार्लियामेंट के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर दुश्मनों को भी मौके मिलेंगे, फिर कोई अदारा जो है वो सावरन नहीं हो सकता। एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी, और क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? इस तरीके से अदारे ख़त्म होते जाएंगे तो एक वार शुरू हो जाएगी, जिसको सिविल वार कहते हैं, जिसके हाथ में डंडा भैंस भी उसकी। तो ये अगर इस तरफ से जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में हर सूबा अपनी अपनी सोच लेके बैठा हुआ है और एक वफाक का नुमाइंदा कहलाने वाला जो जिम्मेदार शख्स हो ऐसी बातें करे, तो फिर हर सूबा अपनी अपनी बात करेगा और मुल्क के सिक्योरिटी अदारे जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सर, अभी आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और पिछले 20-22 दिन में भी जो एक वो नैरेटिव, जैसे आज उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें जोड़ती हैं, एक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार, दूसरा पीटीआई वो विफाक की जमात है। और 20-25 दिन में जो बयानियां भी वो बना रहे हैं, आप हिफाजत की बात करें कि पार्लियामेंटेरियन को महसूस होना चाहिए कि वो महफूज है, आपके नंबर्स इंटैक्ट हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर बयानियां बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं या आ गए हैं? सिचुएशन क्या आपके एंड पे अभी भी नंबर्स को लेकर? देखिए, वो झूठ इतना बोलता है जो आदमी परेशान हो जाता है। जिंदगी में शायद जिस दिन सच बोला वो मर जाएगा, ऐसा बंदा है कि आज तक उसने सच नहीं बोला, कौम से सच नहीं बोला, कौम को झूठ और फरेब में रखा। ये आज उसी का नतीजा है कि आज ये परेशान है। कौम से सच्ची बातें इसने नहीं की, ये नहीं बताया कि मुझे आने के बाद कितना टाइम चाहिए कि आपकी इकॉनमी को ठीक करूं। उन्होंने कहा मैं 3 महीने में आपको ठीक करके दूंगा हर मामला में। उठते ही उसने झूठ बोलना शुरू किया और आखिर तक आज तक वो झूठ बोल रहा है। हाथ में आपके सेब है, कहता है मेरे हाथ में अनार है। तो इस आदमी को आप क्या करेंगे? अभी आलमी साजिश और ये ख़त का जो पूरा मामला है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी गए, वजारत कानून की तरफ से एक दरख्वास्त कि इसको मामले को सामने रखते हुए मेमो गेट तर्ज का एक कमीशन बनाया जाए 184(3) के नीचे, जिसको खैर वहाँ से वापस भेज दिया गया इतराज़ात लगाकर। अभी आप लोग वो वाहिद जमात थे जब पीडीएम के मामला भी शुरू हुए, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे उस वक्त भी कि ये आईनी तरीका बढ़ा जाए, और अभी भी पीपल्स पार्टी ने आगाज़ किया सबको ऑन बोर्ड करने का कि अब वक्त है, हमें आगे बढ़ना है। क्या वाकई कोई आलमी साजिश की हुई है? क्या वाकई अपोजिशन ने कहीं से पैसे लिए हैं? इतना बड़ा मामला गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि